Well, my friends, this is a case of a gentleman aged about 48 years. When he was fitted, he was a businessman, a contractor, now has been half paralyzed due to suffering of multiple sclerosis. কি ওষুধ সিলেকশন করলাম and what is the disease I am telling later when I shall enter into my clinic. This is the outside of clinic as he is at present handicapped. He is waiting at my outside at one of the rooms. This room is not very goodly constructed due to misbehavior of the municipality. Nowadays, the tradition of this state, give millions of money, then I will give you permission. They demanded a huge amount to construct this single room. I didn't like to give money. Better it should be remain in this way. এইভাবে থাক, এই ঘরটা এরকম খারাপ কেন সেটাই বললাম যে আমার অনেক টাকা দাও, তবে তোমাকে এটা তো করার পারমিশন দেবেন, তোমার টাকা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, মোটামুটি যা আছে আমার তাই থাক। একটা সামান্য ঘর করতে মিলিয়ন সব মানি দিতে হবে, এই চলছে যা আর কি। তাহলে এই ঘর করতে কতটুকু খরচ লাগে আমার, দেবো না টাকা, একদিন অবসান হবে সেদিন করব। তো আমি নীতিতে চলি, সেই নীতি কথা প্রসঙ্গে বললাম। 10টা লোক আসতে দেখতে খারাপ লাগে, হয়তো ভাবে ডাক্তার ওই ঘরটাকে একটু মডিফাই করতে পারে না, এই কারণেটাই তোমাদের পয়সা দেবো না, ঘর আমার এমনি পড়ে থাক। এইটুকু ঘর করতে যদি কয়েক লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়, কোনো প্রয়োজন নেই আমার। সো হাউএভার, দিস ইজ এ ভেরি নাইস ম্যান অ্যান্ড হি ইজ এ ভেরি ফ্যান অফ মাইন। উনি আমার সব ভিডিও দেখেন এবং প্রথমে কলকাতাতে ওনার চিকিৎসা হয়েছিল, আমরিতে বোধ হয়, আমরি হসপিটালে চিকিৎসা হয়েছিল। তারপরে নিমহ্যান্স ব্যাঙ্গালোরের, চেন্নাই অ্যাপেলো, ফোর্থ হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজ ভেল্লোর। পরে উনি হতাশ হয়ে পড়েছেন, কোনো পার্মানেন্ট সলিউশন হচ্ছে না। আমার ভিডিওগুলি দেখে পি ব্যানার্জির কাছে কিছুদিন করেছিলেন হোমিওপ্যাথি। তো পি ব্যানার্জির তো কথা সবাই জানেন, মশলামুড়ি চিকিৎসা, কাজের কাজ কিছু হয় না, দে আর দ্য চিটার্স অ্যাকর্ডিং টু মি। তো উনি আমার খুব ভক্ত হয়ে গেছেন ফেসবুকে, ইউটিউবে ভিডিওগুলি দেখে, এবং বড় আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন, দেখি কী করতে পারি। ওনার নিজের মুখ থেকেই কিছু কথা শোনাচ্ছি। ইজ এ ভেরি নাইস ম্যান। বলুন। আমি 100% কিওর হবো, এটাই আমার বিশ্বাস স্যারের প্রতি। আমি তো হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তারপরে ইউটিউবে স্যারের প্রোগ্রাম দেখে আমি যথেষ্ট বাঁচার আলো পেয়েছি, এবং আমার 200% আমি কনফার্ম যে আমি স্যারের এখান থেকে একদম 100% ভালো হয়ে পড়বো এবং নতুন একটা জীবন আমি লিড করবো। আশা করি আই ডু সো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক, আমি এবার কেসটা অন্যভাবে স্টাডি করছি ভিতরে। পেপারসগুলো কোথায় গেল? সে পেপারসগুলো কোথায় গেল? একটা ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছি তো, এটা হাফ দিলাম। So I have come at the inside of my clinic. So this is number one. In the year 2008, he consulted with the Amri hospitals of Calcutta, and they have diagnosed the left-sided hemianopia. So I have already told about a little briefing of the case. This old male patient with a past history of demyelinating disease was diagnosed in 2008 August with history of burning sensation
with history of burning sensation in both lower limbs. So we have got one initial symptom, burning sensation, jala korto. Burning sensation, burning was one of the initial symptoms we have noticed. Burning sensation in both the lower limbs, after that followed by weakness of both the lower limbs. The patient was treated in the Amri hospitals of Kolkata with allopathic medications. With dissatisfied, the patient then went to Bangalore and he consulted at the National Institute of Mental Health and Neurosciences, in short, which is called NIMHANS. And they have already written, these businessmen from Malda, unmarried, with no prior pre-morbid complaints, was apparently well till August 2008 and developed poor vision of the left eye, etc. So they treated accordingly. This is the prescriptions. After that, the patient with dissatisfaction went to Apollo hospitals of Chennai. They have diagnosed demyelinating disease, that is the multiple sclerosis, and along with deep vein thrombosis. The Apollo hospitals of Chennai treated accordingly. They have treated accordingly of their own method of treatment. Lastly, the patient went in 2009 at Christian Medical College of Vellore, and they have also diagnosed the same multiple sclerosis. He was placed on oral steroids and his visual symptoms improved in about 3 months' time to almost normal. But he had developed intense low back pain, low backache and burning sensation in the both lower limbs. We developed complete weakness and loss of sensation in his both lower limbs with urinary retention. He also developed right lower limb deep vein thrombosis. So this is in short the past treatment of this gentleman, and after 2009 he had received homeopathic treatment from the Banerjee and Company of Kolkata. Of course, obviously no result was found. Since then he was frustrated, remained at home and time to time treated local allopathic physicians as the system demanded. After observing my videos in the YouTube channels, he is now very hopeful with expectation of recovery and come to me. Well, my friends, এখন এই রোগটা কি, সেকেন্ড পর্বে দ্বিতীয় ফেজে রোগটা কী সে সম্বন্ধে একটু আমি জানাচ্ছি যারা জানতে চায় প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে, এবং আমি কি ওষুধ প্রেসক্রিপশন করলাম থার্ড পার্ট, এই দুটি পার্ট আলোচনা করছি। হোয়াট ইজ দিস ডিজিজ? মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস রোগটা কী? অনেক ছেলেরা রিকোয়েস্ট করে বাংলায় বলুন, এবং বাঙালি ছেলেরাই বেশি, তো বাংলাতেই বলছি। মাইলিন শিট একটি নার্ভের কভারিং, আমাদের সব কিছুর কভারিং থাকে। যেমন মাসেলের কভারিং থাকে ফাসা, প্রথমে হালকা একটা কভারিং থাকে সুপারফিশিয়াল ফাসা,
তারপরে আরেকটা মোটা কভারিং থাকে, চাদর, তাকে বলা হয় ডিপ ফাসা। নার্ভের ক্ষেত্রে প্রতিটা নার্ভেরও একটা কভারিং থাকে। প্রকৃতি সব ভাইটাল জিনিসকে কভারিং করে দিয়েছে, গায়ে জামা দিয়ে রেখেছে বা চাদর দিয়ে রেখেছে। যেমন পেটের নাড়িভুঁড়ি ইন্টেস্টিনকে চাদর দিয়ে মুড়ে দিয়েছে, তাকে আমরা বলি কী বলি? পেরিটোনিয়াম। যেমন লাংসকে ফুসফুসকে কভার দিয়ে রেখেছে, তাকে কি বলি? প্লুরা। যেমন হার্টকে কভার দিয়ে রেখেছে, তাকে কি বলি? পেরিকার্ডিয়াম। তেমনি নার্ভকে কভার দিয়ে রেখেছে, তাকে কি বলি? মাইলিন শীট। কারেক্ট। তো মাইলিন শীটটাকে একটা ছবি বের করে আমি দেখালাম, এই যে কাটা হয়েছে, এই যে কাভার, এই যে চাদর, দিস ইজ কল্ড মাইলিন শীট। এই রোগে নার্ভকে অ্যাটাক করে না, অ্যাটাক করে এই শীতকে নষ্ট করে দেয় মাইলিন শীট। নার্ভের এই শীত নষ্ট হয়ে যায়। সো মাইলিন শীট ডিস্ট্রাক্টস, নষ্ট হয়ে যায়। সো দিস ইজ দ্য ডিজিজ হোয়ার দ্য মাইলিন শীট ইজ ডিস্ট্রাক্ট। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। মাল্টিপল মানে বহু, অনেক। স্ক্লেরোসিস নার্ভের শীত জায়গায় জায়গায় এরকম খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সো এই মায়োলিন শীত নষ্ট হয়ে যায় বলে এই রোগের আরেক নাম হলো ডিমাইলিনেটিং ডিজঅর্ডার। ডিমাইলিনেটিং ডিজঅর্ডার মানে মাইলিন শীত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে। সো দি ডিজিজ ইজ নোন অ্যাজ এমএস, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের মনে রাখার সুবিধা হবে মার্কসল, এমএস। এর মেন সিমটম কি, কারণ কি? কারণ বললাম যে নার্ভের যে কভারিং, সেই মাইলিন শীত নষ্ট হয়ে যায়। কেন নষ্ট হয়ে যায়? বলা হচ্ছে যে কোনো একটা ভাইরাসের কারণে এটা নষ্ট হয়ে যায়। সো দি কজ মে বি ভাইরাস, secondary to a viral infection which settles in the nervous system। যে ভাইরাসগুলো নার্ভের কভারিংয়ে সেটেল করে দেয়, which leads to slow and patchy damage of the myelin sheath over the years। আবার মডার্ন থিওরিতে বলা হচ্ছে the cause may be genetic, it is not only environmental but the cause may be also genetic। so কাদের হয়? ইট বিগিনস ফ্রম দ্য মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস is the commonest disorder of the nervous system। মাইলিন শীত নষ্ট করে দেয়। The myelin sheath is the fatty material which forms the sheath around the nerve fibers। It is the material that is damaged and scarred in disseminated sclerosis, and that's why the name is multiple sclerosis। Patches of plaques of sclerosed becomes hardened, শক্ত হয়ে যায়, নষ্ট করে দেয়, সেগুলো শক্ত হয়ে যায়, নার্ভকে ঠিক মতন কাজ করতে দেয় না, নার্ভগুলোকে প্রেস হয়, চেপে রাখে। So patches of plaques of sclerosed becomes hardened। তো বাইরের থেকে যখন এই কাভারিংগুলো নষ্ট হয়ে শক্ত হয়ে ভিতরের নার্ভকে চাপ দিচ্ছে, তখন নার্ভগুলো ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না, নার্ভগুলো ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না। So the fibrous material are found disseminated or deactivated throughout the nervous system, replacing healthy white myelin। So disseminated sclerosis is known as also demyelinating disorder of the central nervous system। এটা সাধারণত আগেই বলেছি যে কম বয়স থেকে আরম্ভ হয়। It generally begins in the young adults and runs a prolonged course of many years। এতে মানুষ মারা যায় না, অল্প বয়স থেকে আরম্ভ হয়, কিন্তু এই দুর্ভাগ্য ইনভ্যালিড হয়ে যায়। সেই ইনভ্যালিড থেকে আমরা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যথেষ্ট উন্নতি করতে পারি, কারণ এটা সম্পূর্ণ জেনেটিক। সে থিওরি এখন মানা যাচ্ছে না, ব্যাকটেরিয়াল কারণও ধরা হয়ে থাকে। সো
It settles in the nervous system. The virus settles in the nervous system and leads to slow and patchy damage of the myelin sheath over the years and years. বছরের পর বছর এরকম চলতে থাকে. So far, no particular causative virus has been isolated. There is chance of improvement in homeopathic treatment by the improvement of immunity of the patient. In the earliest days, the myelin affected is inflamed. প্রথম দিকে কী হয়, আস্তে আস্তে ফুলে যায়, নার্ভ শীত মোটা হয়ে যায়, কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট হয় না। অনেক সময় চলে গেছে, ওনার 18 বছর সময় চলে গেছে। প্রথম দিকে হলে আমাদের চিকিৎসায় আরও দ্রুত সাড়া পাওয়া যেত। তার কারণ দি ডিস্ট্রাকশান গোস ভেরি স্লোলি অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি। যত দিন যায় মাইলিন শীতের ডিস্ট্রাকশানটা আরম্ভ হয়ে যায়। Impairment of function in this stage may be only temporary and apparent recovery occurs. As time advances, যত দিন যায়, যত বছর যায়, the sheath become fibrosis and the affected areas becomes hardened and there is more pressure over the nerves. আমি বলেছি আগেই, ইয়ং অ্যাডাল্টরা বেশি আক্রান্ত হয়। 20 থেকে 30 বছরের মধ্যে এই রোগ হতে সাধারণত দেখা যায়। প্রথম সিমটম উইক, দুটো সিমটম মেন। একটা হচ্ছে চোখের, কারণ অপটিক নার্ভকে আঘাত করে, আর একটা হচ্ছে নিচের দিকের উইকনেস অফ দ্য বোথ লেগস ইজ দ্য কমন অ্যান্ড দ্য আর্লিয়েস্ট সিমটম। চলতে ফিরতে পারে না, 2 পা অকেজ হয়ে যায়। সামটাইমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ নামনেস, tingling and altered sensation in the limb. These symptoms vary in severity and often clear up completely for many years. অনেক বছর ধরে অনেক সময় থাকে না, পরে আবার রিল্যাপ করতে পারে। চোখের সিমটম খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি বলেছি এই ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে হয়েছিল চোখের। The optic nerve are often involved in the early stages, leading to temporary mistiness of vision or even temporary loss of vision in one or both the eyes. Attacks of double vision is common. প্রায় দ্বৈত ভিশন, এক জিনিসকে দুটো দেখে থাকে বহু মানুষ। And other symptoms are unsteadiness of the arms, হাত ঠিক মতো তুলতে পারে না, পা শক্ত হয়ে যায়, the legs becomes stiff, movement becomes clumsy and uncoordinated, nystagmus becomes permanent, speech becomes slurred, কথা জড়িয়ে যায়, আটকে যায়। দিস ইজ ডিপেন্ডস ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল। সবার একই রকম থাকবে তা না। যত দিন যাবে, যত মাইলিন শীত বেশি শক্ত হয়ে যাবে, যত মাইলিন শীত বেশি কাজ করতে দেবে না নার্ভকে, তত সিমটম কমপ্লেক্স বাড়তে থাকে। ডিস্টারবেন্স অফ দ্য ব্লাডার ফাংশন occurs with lack of control of the urination. মেনি পেশেন্টদের অনেক সময় মেন্টাল চেঞ্জ দেখা যেতে পারে। অনেক সময় প্রথম দিকে হলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে আমরা বারণ করি, কারণ তাহলে বেড়ে যেতে পারে। ফিজিওথেরাপি ক্যান হেল্প ইন দিস পেশেন্টস। ফিজিওথেরাপি ইজ এসেন্সিয়াল। ফিজিওথেরাপি অনেকটা সাহায্য করে। অ্যান্ড ফর দিস পারপস দি অকুপেশনাল ফিজিওথেরাপিস্ট মে বি রেকমেন্ডেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান। দি ডায়াগনোসিস, এর কোনো এমআরআই, এক্স-রে এসবের থেকে ক্লিনিক্যাল চোখ দিয়েই বেশি ধরা যায়। দি ডায়াগনোসিস অফ দিস ডিসেমিনেটেড স্ক্লেরোসিস is usually made on the clinical signs and symptoms from the eyes of an physician. So this is about, in short, the multiple sclerosis or disseminated sclerosis or myelinated and demyelinated disorders. So multiple sclerosis. Now what will be our homeopathic prescription for this patient, my friends? I have observed the patient. There are the symptoms of see, one symptom I have noticed, there was severe burning sensation from the beginning. আমরা প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের নলেজ দিয়ে দেখি, বার্নিং তো থাকার কথা না। নাক কাজ না করতে পারার জন্য টিংলিং সেন্সেশন, ঝিনঝিন করে, চিনচিন করে, অবশ্য হয়,
কিন্তু বার্নিং থাকে না। এই পেশেন্টের প্রথম থেকে বার্নিং ছিল, এটা আমাদের কাছে একটা স্ট্রাইকিং ফিচার। তো বার্নিং সেন্সেশন এখনও আছে, আগেও ছিল। দি ডিজায়ার ফর সুইটস, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। বার্নিং সেন্সেশন ওয়াজ ইনিশিয়ালি, দি পেশেন্ট ইজ চিলি, সিম্প্যাথেটিক মাইন্ডেড, এইসব সিমটমগুলো আছে। সো মেডোরেনাম মে বি দ্য চয়েস অফ মেডিসিন লেটার অন ফর কনসিডারিং দ্য কনস্টিটিউশনাল। অ্যাট ফার্স্ট দ্য পেশেন্ট ইজ চিলি, the patient is sympathetic, there are wards here and there, so my first prescription is Hahnemann's tinctura sine acris cari. Let's see the result, and I have given the physiotherapy to do physiotherapy, and along with that my prescription is Hahnemann's tinctura sine cali acris or acris cali 0/1 to 0/6 in with the direction thrice in a day. ছয় just সো লেট সি দ্য রেজাল্ট। 18 বছর হয়ে গেছে এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিছুদিন হয়েছিল এবং অ্যালোপ্যাথিতে অনেক স্টেরয়েড ওষুধ পড়েছে। সুতরাং আমাদের কাজ খুব তাড়াতাড়ি আশা হয়তো করতে পারবো না। Let's try. The patient is also very cooperative. He is a learned man and he has understood about the disease. I have also explained everything to the patient, and my prescription is Hahnemann's tinctura sine acris cadi in 50 millismol scale of potencies. Let's see the result. I have demonstrated the disease pathology, anatomy, and in concern with the practice of medicine, and about the selection of homeopathic medicine with the potency and repetition and indications. Please remember this video number, my friends. I shall share you after 3 months.